सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। मांझ महला तीजा। निर्गुण सरगुण आपे सोई, तत् पछाणै सो पंडित होई। निर्गुण सरगुण आपे सोई, तत् पछाणै सो पंडित होई। आप तरੈ सगले कुल तारै, हर नाम मन वसावणिया। हऊँ वारी जिਉ वारी, हर रस चख साध पावणिया। हर रस चाखै से जन निर्मल, निर्मल नाम धियावणिया। रहाओ सो निह कर्मी जो शब्द विचारे, अंतर तत् ज्ञान हਉ मैं मारे। नाम पदार्थ नौ निध पाए, त्रैगुण मेट समावणिया। हਉ मैं करै निह कर्मी ना होवै, गुर प्रसादी हਉ मैं होवै। अंतर विवेक सदा आप विचारे, गुर शब्दी गुण गावणिया। हर सर सागर निर्मल सोई, संत चुगह नित गुरमुख होई। इशनान करहैं सदा दिन राती, हਉ मैं मैल चुकावणिया। निर्मल हंसा प्रेम प्यार, हर सर वसै हਉ मैं मार। अहनिस प्रीत शब्द साचै, हर सर वासा पावणिया। मनमुख सदा बग मैला, हਉ मैं मल लाई। इशनान करै पर मैल न जाई, जीवत मरै गुर शब्द विचारै। हਉ मैं मैल चुकावणिया। रतन पदार्थ करते पाया, पूरै सतगुर शब्द सुनाया। गुर प्रसाद मिटया अंधियारा, कट चानन आप पछानणिया। आप उपाय तैं आपे वेखै, सतगुर सेवै सो जन लेखै। नानक नाम वसै घट अंतर, गुर किरपा ते पावणिया। नानक नाम वसै घट अंतर, गुर किरपा ते पावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपर अपार बख्शिश। शाम समय संगत का समा असी माण रहे हाँ। हुंडारी खालसा दरबार के इस पावन गुरस्थान दीवान तो ये समा गुरबाणी व्याख्या का है, जिस विच माझ राग के अष्टपदे गुरु अमरदास पातशाह द्वारा उच्चरित किया संदेश सानू प्राप्त है। आप जी ने ये बचन जो सरवण किया, यदि विचार असी कर रहे हैं। अजे बहुत शुरुआती पड़ाव ते हाँ, गालबन दो पदे विचारे ने। 3 नंबर बंद तो विचार अगे तोरांगे, पर हमेशा की तरह असी जो यदि विचार का आगाज़ आ और हाव ते पदे तो ही कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे ने, हऊँ वारी जिਉ वारी, हर रस चख साध पावणिया। जीवन के किसी भी क्रियाकलाप, किसी किस्म के भी जीवन यापन विच एक टेस्ट आ। जिस चीज़ नूं बंदा टेस्ट कर लैंदा है, उहदा हौली हौली हैबिचुअल आदि हो जाता है, तो वह फिर वार वार उसकी रैपीटिशन चाहता है। जिसने नाम का रस लै लिया, डेफिनेटली उसके जीवन च दी रैपीटिशन होएगी। हैबिचुअल उस किस्म की उसकी हैबिचुअलिटी आ जाएगी। उहदियां आदतां उस किस्म के उस संकल्प विच आ जाणगियां। बाबा जी कहते, जिन्हों ये आदत लग गई, जिन्हों ये चेटक लग गई, जिन्हों ये लाग लग गई, जिन्हों एक लगन लग गई, जिन्हें दा स्वाद चख लिया, मैं अपना आपा उहदे तो वारदा हाँ। ये है दा मैसेज। दूसरी लाइन इस पदे दी बाबा जी बयान करते, हर रस चाखें से जन निर्मल। किसी भी आदत, किसी भी जीवन कर्म के दोहराव विचों कुछ ना कुछ तो प्राप्त होएगा।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾਪਨ ਘਟੇਗਾ, ਉਜਲਾਪਨ ਵਧੇਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੈ ਸੇਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨਿਕਰਮੀ ਨਾ ਹੋਮੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋਵੈ। ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨਿਕਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਬਲਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਣ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਡੀਪ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰੇ। ਡੂਅਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਨਡੀਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਆਣੇ ਆ। ਮਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਆ, ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਫੂਡ ਇਨਟੇਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਰੈਸਟ ਮਿਲੇ, ਕੇਅਰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੰਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਚਿਓਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ 2-3-4 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਦੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੀ ਵਰਡ ਚੋਇਸਿਸ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਢੰਗ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਚ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆ 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਮਡੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਸਾਰੇ ਤੇ। ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੂਅਰ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਕਰੇ
ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਕॉर्ट ਕਰਨ ਦੇ। ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਮਾਲਕ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੈਸੇ ਬਾਲਕ ਪਾਏ ਸੁਪਾਏ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਏ। ਬੱਚਾ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ। ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਝਿੜਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਏ ਬੁਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਝਿੜਕ ਆ। ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਰਸ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਈ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਹੰਕਾਰ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਕਰੇ ਨਿਹਕਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਆਮ ਡੂਅਰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ। ਸੰਜੋਗ, ਸੰਜੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਫੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਇਸਨੇ, ਕੋਈ 125 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ, 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਖੁਦਾਈ ਸਜਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਆਇਆ 90 ਸਾਲ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾਇਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 9 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ 90 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਵੇਦਾਂ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਜੀ ਲਈ ਆਲਮੋਸਟ, ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾਇਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਆ, 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਹੰਡਾਈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੋਭਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਖੁਦਾਇਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ 90 ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ 90 ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਹੈ ਤੂੰ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਆ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਖੁਦਾਇਆ ਮੈਨੂੰ 90 ਵਰੇ ਉਮਰ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਈਂ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ 90 ਵਰੇ ਹੋਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ 90 ਗਵਾਤੀ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਰੈਨ ਗਵਾਈ ਸੋਏ, ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਤਾਰਤ, ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧ ਹੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ, ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸ਼ਰਣੀ। ਅਸਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀਗਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਲਾਪ ਹੋ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ 90 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਦਈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਭਦੇ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਖੁਦਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੋਭਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਜੇ ਬਦਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਉਸ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਇਜ਼ਾਫੇਦਾਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗੇਗਾ। ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨਿਹਕਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੈ,
महाराज गल समझ आई। बचीए किवें? गुर प्रसादी हौमै होवै। गुरु दे प्रसाद नाल हौमै नूं खोवै। खोवै दा मतलब हुंदा किसी चीज़ नूं मतलब एक तरह दे नाल खुरद बुरद कर देना, उसदी एलिमीनेट कर देना। हुण जिहड़ा शब्द दा आवरण है, आपां एक दिन छोटी जी बात पा रहे सी शायद, मैं नूं एलिमीनेट नहीं करना, मैं दे तसव्वुर नूं एलिमीनेट करना है। इनू बाणी च इस तरह पढ़ीए, आपां गुरु नानक साहब जी दी जपजी साहब पढ़ते हैं, महाराज उहदे च अरदास करनी सिखाउंदे सानूं, ते लिटरली अरदास करदे। तुसीं पंक्ति पौड़ी पढ़ो, गुरा एक देह बुझाई। हे गुरु, इत्थे गुरा है, गुरा पढ़े कई बार असीं, माफ़ी चाहांगा, तो नेजल साउंड नहीं होना चाहिए। गुरा, हे गुरु, मैं तेनों डायरैक्टली एड्रैस कर रहा, संबोधन कर रहा। गुरा एक देह बुझाई, मैनू तरस करके ना एक आ गल ते बुझा दे, एक बुझारत इन्हां ते तरस कर देना, एक पहेली ते मेरी सॉल्व कर दे। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। हुणे किहड़ी मैं दी गल हो रही है? मैं विसर ना जाई, असल मैं, मेरी मैं नू आ ना विसरे। तू है करन वाला, तू है देण वाला, तू है दाता। मैं दाता ना बन जावां, मैं ना उस जगह ते आ जावां जिथे तेरी जगह बनती है। ये मैनू बुझा, ये मेरी सुरत चो कदी विछड़ दूर ना होए। एक रंग होर लै लो, देयर आर सो मैनी एक्चुअली मैसेज इन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, इफ वी गो इन द सेम डायरैक्शन। बाबा फरीद जी का बचन पढ़ते हैं, बाबा फरीद कहते आप सवारें मैं मिलें। साडी दुनिया च ना अक्सर क्या आ जाता भी सब कुछ रब करता ना। धार्मिक बंदे नूं या जिहड़ा बंदा थोड़ा बहुता कोई स्पिरिचुअल स्कूल नूं फॉलो करना चाहता, उन्होंने चुप कराना कोई वड्डी गल नहीं है। उन्होंने कह दो अच्छा तू रब नूं मनना, रब ही करदा ना, रब ओदी मर्जी तो बिना पत्ता नहीं हिलदा, पक्की गल है, बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक गल है। अच्छा फिर एक कम है, जे ओदी मर्जी होएगी तो मैनू चंगे पासे ला लेगा। मेरी मर्जी तो बिना पत्ता नहीं हिलदा तो फिर मैं पुठे काम किवें कर सकदा, मैं नशे किवें पी सकदा, मैं माड़ी संगत च किवें जा सकदा। इहदा मतलब या तो यह कहो कि वह करदा, वो करने वाला नहीं हैगा। हुण इस किस्म की जिहड़ी बात असीं कई बारी सोचदे ते बंदा चुप कर जांदा, बंदा कहदा की वाकई च गल तो ठीक लगती है। पर सॉरी टू से जे आपां निरी रैशनल साइड ते गल करनी होए ते गल यह है कि वैसे इन्हां चीज़ों का मुकाम कोई नहीं होंदा, मुकदियां नहीं गल्लां है। जो हल हुआ ना होगा वो सवाल है तेरा, जिहदा कोई हल ही नहीं होंदा। मतलब ये कि ये एक इहो जी पहेली जिहड़ी ना अगे तो अगे उलझदी लगी जानी है, क्योंकि ये इहदा कोई एंड गोल नहीं होंदा। पर फिर भी बेनती करा, ठीक है भाई तू अच्छा अल्टीमेटली जे रब की मर्जी होए तो फिर ही काम होए, होर इस तरीके नाल ना होए, ठीक है। सपोज सब दी गड्डियां ठीक चलन, सारे वधिया तरीके नाल अपने घरां नूं पहुंचण, सफ़र करन, असीं अरदासां करदे आ। पर गल ये सपोज तुसीं हाईवे 401 ते जा रहे हो, टायर फ्लैट हो गया, CA की मैंबरशिप है तुहाडी, की करोगे? बिफोर जस्ट यू गोना पुल द कार टुवर्ड द शोल्डर एंड व्हाट यू गोना डू? द फर्स्ट थिंग टू डायल द नंबर CA राइट वे। भाई कमाल है, विश्वास कर, कोई गल नहीं, जो दी मर्जी होएगी तो भेज देगा, हेल्प च किहड़ी गल, बैठा रहो। नो, आई कैन नॉट एक्चुअली लीव दैट वे, आई हैव टू डू एक्ट। हाँ आही तो गल है, ਉਹਦੀ मर्जी ये है तू एक्शन करें। जे ਉਹਦੀ मर्जी एक्शन करन दी है तो फिर करदा क्यों नहीं? जे तेरा इनर इंस्टिंक्ट कह रहा डू इट, then why aren't doing it? उदों सुनदा ਉਹਨੂੰ, उदों विवेक नेड़े है। इत्थे बात आउंदी है, ये नहीं कि विवेक बोलदा नहींगा, इनर इंस्टिंक्ट बोलदा नहींगा। इन्हूं होर एक एग्जाम्पल नाल लै लो, जिहड़ा बचन आप सवार है मैं मिला। अपने जीवन नूं सवार, बुरे दा तैनूं भी पता है, बुरे दा सब नूं पता है। बुरे दे बाबत बहुती परिभाषा देने की लोड़ नहीं है। वट इज़ एप्रोप्रिएट एंड वट इज़ इनएप्रोप्रिएट, आवर इंस्टिंक्ट इज़ ऑलवेज टेलिंग अस, इट्स वेरी क्लीयर। मदर नेचर के ला की गल है। एग्जाम्पल देवां, क्योंकि डे बाई डे जीवन एक्सपीरियंस जिवें हुंदा उस तरीके नाल चीज़ां आउंदियां सामने। मैनूं याद है मेरे कोल एक माँ आई, सिंगल मॉम सीगी, बड़ी स्ट्रगल करके बच्चा पाल रही है। पर गल यह है कि जिमें मैगनैटिक फील्ड नहीं होंदा, तो जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रोंग आ
ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਤਨਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹੀ ਸਟਰਗਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਗਿਨੀ ਪਿਗ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਚਣਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਿੰਗਲ ਮੌਮ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੰਗਲ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਸਫਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੀ ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਬਚੀ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨਮੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ? ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਫੀਲਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਪਰੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਿਡ ਟੀਨ ਤੋਂ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚੋਇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਆ, ਵੀਡ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੀ ਗੋਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਆਲ ਥੀਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੋਤੇ ਤੇ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭੇਜਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਸ਼ੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੈਲ ਮੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਟ ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ? ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਜੇ ਬੜੀ ਯੰਗ ਏਜ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਬਿਲਡ ਕਰੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਬੈਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੈਨ ਹੀ ਮਾਈਟ ਥਿੰਕ I should go actually away from these activities. But until that, it might be very late, you know, बड़ी देर हो जाएगा। ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਸਾਰੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਆਈਡੀਆ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਪਿਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਤੰਗ ਹੋਈ ਜਾਨੀ, ਦੱਸ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਕੱਢਤੇ ਤੂੰ, ਦੋ ਤੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮੌਜ ਹੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਹੈਵ ਦਿਸ ਮੈਨ, ਇੰਜੋਏ ਇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ। ਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਐਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਮਾਂ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਥੱਲੇ, 2-4 ਵਾਰੀ ਫੂਡ ਫੜਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਫੜਾਉਣ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿਸਦੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਉਸ ਰੂਪ। ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰੀ, ਸਨੇਹ ਕਰੀ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਆ ਇਹ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, 2-3 ਹੋਰ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਨੋ ਗਾਇਸ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ these joints together,
and after that our kids gonna do the same thing. That would be the life, you know, we gonna tell them stories. ਜਦੋਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰੰਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ not at all, I am not gonna allow my kids to actually touch these kind of things at all. And second thing, you will not be welcome in my household if I am getting married. ਮਾਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਫਤੇ ਡੇਢ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਗॉट ਇਟ। ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਦਰ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਪਕੜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਬੁਰੇ ਦਾ ਤੇ ਭਲੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਵ ਲਿਟਲ explanation about the meditation as I understand. Sorry to say, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ, but as I'm actually experiencing on that level, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਤੇ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਟਮ ਦੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਰੌਕ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਥਾਟਸ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਕਿਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਿੰਡ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਉੱਤੇ, ਈਵਨ ਦੋ ਹੂ ਕੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਔਰ ਨੋਟ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਨੋਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਗਿਗਲਿੰਗ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਪੱਤੇ ਦਿਸਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਦਿਸਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲਕਲ ਦਿਸੇਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ, what kind of choices are appropriate and what kind of choices are inappropriate. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਸਵਾਰੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੂ ਕੇਅਰ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਸੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਲਾਈਕ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਆ ਉਹ ਹੂ ਕੇਅਰ, ਮੈਂ ਲੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਵਾਰੈ, ਸਵਾਰਨਾ ਆ। ਸਵਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਆ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹਾਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਏ ਚੋਂ, ਇਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਰੀਅਲ ਮੈਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆ ਕੇ, ਹੂ ਯੂ ਆਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ
ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉਮੈ ਖੋਵੈ, ਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਸ ਪਕੜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਅੰਦਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੈਠੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਚੇਤਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਐਫਰਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਪਾਰਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਵੇਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਬਦਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਾ ਜਾਣਾ। ਬਚਨ ਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਉਮੈ ਖੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਸਦਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ। ਵਿਵੇਕ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਵਿਵੇਕ ਇਹ ਹੈ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਸਦਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਬੀ ਬਿਕਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਟਰ ਪਰਸਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਸਦਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ ਆ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ? ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਜਨਰਲ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਇੱਕ ਪਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ, ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲਿੰਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਲੱਭੀਏ, ਐਸਾ ਸਾਗਰ, ਐਸਾ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖਾਵਟ ਲੈ ਆਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੇਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਾਟੇ ਕਿਡਸ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਜਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਸਿੰਗਲ ਮੌਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਈਟ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ 'ਚ, ਟੈਂਪਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਿਰ ਡੋਬਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਤਲਾਅ ਆ, ਕੁੰਭ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਠ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਸ਼ਮਾਏ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਢ ਪੀਐ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਏਗਾ? ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਫੋਕਲੋਰ, ਲੋਕ ਗੀਤ, ਲੋਕ ਕਾਫੀਆ, ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ।
ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆਰ ਵਿਹਾਰ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੋਕ ਕਾਫੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਸਮਝੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕਸੂਬਾ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਠੱਪ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹਾਈ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਦਿਸ ਵਰਡ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼, ਹਾਈ ਫੀਲ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ, ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਆਪ ਮੋਸਟਲੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਲੱਤ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੀੜ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਧੌਣ ਮੋੜਨੀ ਔਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਲੱਕ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਲ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ, ਕੁਝ ਡਰੱਗਸ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਪੇਨ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ 100% એનર્ਜੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀਏਗਾ ਉਹ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆ। ਇਹ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਵਾਜੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਹ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਜਾਂਦੀ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਵਣ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ? ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਿਸਮਾਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਿਹਾਰ ਸਮਝ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਰ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਅਕਲ ਦਾ ਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸੋਝੀ ਦਾ, ਸਮਝ ਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ, ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਹਾਉਂਦੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹਾਏ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਸ਼ ਨਕਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਪ ਇਹ ਬਚਨ, ਅਲਾਹੀ ਬਚਨ, ਅਗੰਮੀ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਟਿਕਣ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।